الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم المرسلین ہے، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ لوگ استغفر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں سوتے وقت، جاگتے وقت، اٹھتے بیٹھتے وقت، یہاں تک کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے استغفار کر لیتے ہیں، یا حتیٰ کہ تہجد کے وقت بھی اٹھ کر استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنز ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ایک مصیبت جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، امراض ٹھیک نہیں ہو رہے اور دوسرے معاملات بھی ختم نہیں ہو رہے، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سے کہاں پر غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ جو بندہ استغفار کرتا ہے ایسا ممکن نہیں کہ اس کی دعائیں قبول نہ ہو، اس کے مسئلے حل نہ ہو، اس کی پریشانیاں ہی ختم نہ ہو، اس کے ٹینشن، مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہی نہ ہوں، کیونکہ استغفار ایسا بابرکت عمل ہے، ایسا بابرکت نسخہ ہے، وظیفہ ہے، کہ جس کے بارے میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے قرآن کریم میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجنوں حدیثیں اس بارے میں موجود ہیں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے مسئلے حل کر دیتا ہے، اس کی ساری پریشانیاں، ٹینشن، رنج و غم سب کچھ دور کر دیتا ہے، اسے ہر فکر سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر سے نجات عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اسے خیال تک نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہاں سے اسے رزق عطا فرمائے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں استغفار کی برکتیں حاصل نہ ہو، پھر بھی ہماری استغفار قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، کون سی ہم غلطی کر رہے ہیں کہ ایسا بابرکت عمل کرنے کے باوجود ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس چند لوگ آئے، ایک نے آ کر عرض کی حضور بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش فرمائے، تو آپ نے اسے کہا کہ اے سائل تو استغفار کیا کر۔ ایک اور شخص حاضر تھا، اس نے عرض کی حضور تنگ دستی ہے، رزق میں بے برکتی ہے، تو کوئی وظیفہ، کوئی نسخہ، کوئی عمل بتائیں تو میں کیا کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری تنگ دستی دور فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کر۔ ایک اور شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ بے اولاد ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے، تو آپ نے اسے بھی استغفار کرنے کا کہا۔ ایک اور شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا حضور فصل کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، فصل کی جو پیداوار ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی اس طرح نہیں ہوتی، فصل میں کمی ہے، تو حضور کوئی عمل بتائیں میں کروں اور اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے، میری فصل میں برکت عطا فرمائے، میرے فصل کی پیداوار بڑھ جائے، تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کر۔ تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا جس نے کہا حضور مجال تو نہیں میں کچھ پوچھوں، مگر یہ کیا معاملہ ہے
4 लोग आए और सबके मुख्तलिफ मसाइल थे, सबकी मुख्तलिफ परेशानियां थी। एक बे औलाद था, एक तंग दस्त, एक बारिश के लिए परेशान था, एक फसल की पैदावार के लिए परेशान था। लेकिन सबको आपने एक ही अमल बताया कि इस्तगफार किया करो। हुजूर, ये क्या माजरा है? तो आपने उसे कहा, ए सवाल पूछने वाले, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तूने अल्लाह का फरमान नहीं पढ़ा? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, गुनाह बख्शवाओ अपने रब से, बेशक वो बख्शने वाला है। कसरत के साथ वो तुम पर बारिश फरमाएगा, कसरत के साथ वो तुम पर बारिश बरसाएगा। फिर वो फरमाता है, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद में बरकत अता कर देगा। फिर वो फरमाता है, कसरत के साथ वो तुम पर बारिश नाजिल फरमाएगा। फिर वो फरमाता है, तुम्हारे लिए बागात बनाएगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमाएगा। तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि जो बंदा इस्तगफार करेगा उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, उसके सारे मसले हल हो जाएंगे। हर परेशानी से निकलने का वजीफा है इस्तगफार। अगर आप इस्तगफार कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको इसके फवाइद, इसके समरात नहीं मिल रहे, तो फिर देखना होगा, फिर सोचना होगा कि कहाँ गलती है, कहाँ कोताही हो रही है। अब शैतान ने कहा था ना, ए अल्लाह, मुझे तेरी इज्जत की कसम है कि जब तक इंसान के जिस्म में रूह है, मैं इसे बहकाता रहूंगा, सिराते मुस्तकीम से हटाता रहूंगा। तो अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, ए शैतान, मुझे भी अपने इज्जत और जलाल की कसम, अपनी बुलंदी और रुतबे की कसम, जब तक मेरा बंदा इस्तगफार करता रहेगा, तौबा करता रहेगा, तो मैं उसे बख्शता रहूंगा। अल्लाह और उसके रसूल का वादा झूठा नहीं हो सकता। कायनात इधर की उधर हो सकती है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का जो वादा है वो झूठा नहीं हो सकता। तो क्या वजह है कि हम इस्तगफार कर रहे हैं, उसके बावजूद उसका फायदा हमें नहीं मिल रहा? तो असल में हमारे अंदर कोताही है, हमारे अंदर ही कमी है। अक्सर लोग इस्तगफार करते हैं, लेकिन जो मैंने मुशाहिदा किया है, 3 गलतियां जो मैंने नोट की हैं, जो मैं आज आपके सामने रखूंगी, इन गलतियों को छोड़ें और फिर इस्तगफार करें। फिर देखें इंशाअल्लाह ताला आपको इस्तगफार की बरकतें हासिल होती हैं या नहीं। नंबर 1, कुछ लोग गुनाह भी करते रहते हैं, उसके साथ साथ इस्तगफार भी करते रहते हैं। गुनाह से पक्की तौबा भी नहीं करते। झूठ, फरेब, कीना, बुग़्ज़, हसद, चुगली, ग़ीबत, सूद, लोगों पर जुल्म, लोगों का माल हड़प करना, लोगों के साथ ज्यादती करना, यानी इधर गुनाह और साथ ही इस्तगफार। ऐसे आप खुद बताएं, क्या इस्तगफार फायदा देगा? आप गुनाह भी नहीं छोड़ रहे और साथ ही इस्तगफार भी कर रहे हैं, तो ये तो मजाक हुआ, ये तो मुनाफकत हुई। एक तरफ इस्तगफार 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 और दूसरी तरफ वही गुनाह करें, तो ऐसे इस्तगफार फायदा नहीं देगा। जब आप गुनाह से तौबा नहीं करेंगे तो इस्तगफार फायदा नहीं देगा। जब आप गुनाह से पक्की सच्ची तौबा करेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, पक्की सच्ची तौबा करेंगे, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं कि आपको इस्तगफार का फायदा ना हो। और दूसरा, जो हमारे अंदर गलती है तौबा करने की, हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हमारा यकीन कामिल नहीं होता। हम इस्तगफार करते हैं, हमारे हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, हम इस्तगफार करते रहते हैं, लेकिन यकीन कामिल नहीं होता, हमारा यकीन पुख्ता नहीं होता, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं होता। हम इस्तगफार कर रहे हैं लेकिन उस पर यकीन नहीं है, इससे फायदा भी हासिल होगा या नहीं। बस यकीन नहीं होता, इखलास नहीं होता। जब यकीन नहीं होगा, इखलास नहीं होगा, तो यकीन रखें कि तब तक इस्तगफार फायदा नहीं देगा। यकीन कामिल के साथ अल्लाह पर तवक्कुल करके कि मैं इस्तगफार कर रहा हूँ तो अल्लाह पाक मेरे कामों में आसानियाँ फरमाएगा, मेरी मुश्किलें परेशानियाँ सब दूर फरमाएगा। फिर देखें, जब यकीन कामिल होगा तो ऐसा मुमकिन नहीं कि आपको इस्तगफार का फायदा हासिल ना हो। अल्लाह का कुरान इस बात का गवाह है। जो बंदा इस्तगफार करता है उसकी परेशानियाँ दूर होती हैं, उसकी मुसीबतें दूर होती हैं। तो यकीन कामिल के साथ इस्तगफार करें। और तीसरी गलती जो है, लोग चंद दिनों के लिए इस्तगफार
इस्तगफार बड़े शौक से करते हैं। हफ्ता 10 दिन करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। फिर इस्तगफार का फायदा ही नहीं हुआ। मैंने 10 दिन इस्तगफार किया है और इसका फायदा हासिल नहीं हुआ, तो फिर वो छोड़ देते हैं। आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ अल्लाह पर तवक्कुल करके पक्का यकीन रखकर गुनाहों को छोड़कर आप ये इस्तगफार करके देखें। पक्की सच्ची तौबा करके आप इस्तगफार करें, फिर इंशाअल्लाह ताला आपको इस्तगफार का फायदा होगा। फिर ऐसा मुमकिन नहीं कि आपकी परेशानियां दूर ना हो, आपके मसाइल हल ना हो। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम कौन सी 3 गलतियां करते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।